चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले दे विच दस्सी कि एसआईटी दा गठन कर दिता गया। डीजीपी ने 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया। डीजीपी दे वल्लों 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया। खास तौर पर जिक्रयोग है कि तीनों मैंबर जिहड़े ने महिला पुलिस अफसर होणगे। डीजीपी ने 3 मैंबर इस कमेटी के लिए गठित किए हैं और तीनों जिहड़े ने महिला पुलिस अफसर होणगे ताकि पूरी घोख पड़ताल तफ्तीश इस मामले की हो सके और डूंगाई दे नाल जांच हो सके। जिक्रयोग है कि मसला जिहड़ा है वह कुड़ियां दे नाल जुड़िया हुआ है, सो जिसनूं लैके बीते 2 दिनों तो हंगामा लगातार होया। अंकित दुदानी ने खास तौर पर साडे नाल उन्हां दे नाल गलबात करांगे, पर उस तो पहला बयान सुनते हैं कि कुछ किया गया है खास तौर पर डीजीपी दे वल्लों। Investigations are going on at full pace. Police has made 3 arrests in the case, including that of a student and 2 others from Himachal Pradesh. Certain electronic devices have been seized. I would like to thank DGP Himachal Pradesh and the Himachal Police for extending all cooperation to Punjab Police in making the arrests late yesterday. And CM Punjab ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। We have constituted a 3-member all women special investigation team which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. And I want to make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is involved will not be spared. तो सीनियर आईपीएस ने गुरप्रीत कौर दियो जिन्हां दी निगरानी दे हेठ एक कमेटी बनाई गई है। सदा चलते अंकित दुदानी ने मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जो मौके पे मौजूद ने। अंकित, क्या कुछ आपके पास जानकारी? हालांकि ये मसला बहुत ही 2 दिनों से गरमाया है, उसके बाद आश्वासन दिया गया लड़कियों को कि पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पर इसमें जांच होगी। बिल्कुल गुरजोत, अभी की अगर बात करें तो लगातार जो यूनिवर्सिटी है वो खाली हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। लगातार निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन घटना हुई है और 2 दिन जिस तरह से आंदोलन चला है, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद से अब 6 दिन की छुट्टियाँ जो हैं वो अब आ गई हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनका घर जाने का सिलसिला जारी है। वहीं अगर जाँच की बात करें तो पुलिस पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रही है। और वो डीजीपी की बात करें गौरव यादव की, उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के साथ उन 3 सदस्यों में तीनों महिलाओं को रखा गया है, क्योंकि लड़कियों से जुड़ा हुआ मामला है, कुड़ियों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसीलिए तीनों महिला अधिकारियों को रखा गया है और वो गहनता से इसकी जांच करेंगे। खुद डीजीपी ने कहा है कि गहनता से जांच की जाएगी, तह तक जाया जाएगा। और जिस तरह से पहले एक मामला जब सामने आया तो उस समय कहा गया था कि 60 MMS बने हैं और 60 जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक वीडियो बने हैं, और लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि कोई 60 वीडियो नहीं बने हैं। और एक जो लड़की थी उसने खुद का वीडियो बना करके अपने बॉयफ्रेंड को भेजा था, वो केवल इतना ही है और बाकी नहीं है कुछ भी। तो ये साफ कर दिया गया था उनकी ओर से। तो उसके बाद से लगातार, और जहां तक सुसाइड की बात आ रही थी कि कुछ लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, एक लड़की की मौत हो गई, ऐसा भी कुछ भी सामने नहीं आया है। ऐसा क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बाकायदा जो एक प्रेस रिलीज जारी की और प्रेस रिलीज जारी करके बयान दिया और पूरा मामला जो निकल करके सामने आया। लेकिन फिर भी जिस तरह से कल भी अगर प्रोटेस्ट होता है और लड़कियों की तरफ से, छात्राओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं या तो यूनिवर्सिटी छुपाने की कोशिश कर रही है या जो हॉस्टल वार्डन है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बाद एक्शन होते हैं, लगातार एक्शन का दौर भी जारी है, क्योंकि हॉस्टल जो वार्डन है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि छात्राओं की मांग थी। रात इसी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद प्रोटेस्ट शांत होता है। तो अभी पूरे मामले की गहनता से जांच जारी है और बिल्कुल अंकित, और लगातार हम जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल जांच का ही इंतजार है। हालांकि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, 3 मेंबर उसमें बनाए गए हैं और तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार की पूरी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं जाने की तैयारी में है, लगभग जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। सीयू दे विच जो हंगामा होया बीते 2 दिनों तो लगातार तस्वीरें असीं दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह दे नाल हंगामे दियां ये तस्वीरें सामने आईयां और लगातार मंग जिहड़ी है कीती जा रही सी विद्यार्थियों दे वल्लों।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਖਬਰ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਖਰੜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਲਵਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਗੁੱਥੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਖਰੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜੋ CU ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰੰਕਜ ਤੇ ਸਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਕਜ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਸਨੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਰੰਕਜ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਨੀ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ WhatsApp ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਹ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਕਜ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਰੰਕਜ ਤੇ ਸਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ FIR 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ